Welcome friends. Today we are going to see the resistors in the parallel. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण रोधांची समांतर जोडणी हा भाग पाहणार आहोत. So let us start. Resistors are said to be connected in the parallel when their ends are connected at both the sides as shown in the figure 3.9. So in this figure, let us observe the figure. There are three resistances are given, R1, R2 and R3, and these three resistances are connected in the parallel arrangement. या ठिकाणी R1, R2 आणि R3 हे जे तीन रोध आहेत ते काय केलेले आहेत, समांतर जोडणीने जोडलेले आहेत. समांतर जोडणीने म्हणजे कशी, तर R1 जो आहे त्याचं एक टोक C या बिंदूशी जोडलेलं आहे आणि दुसरं टोक जे आहे ते D या बिंदूशी जोडलेलं आहे. Similarly, R2, the one end of the R2 is connected to the point C and the other end is connected to the point D. Similarly, the one end of the resistance R3 is connected to the point C and other end is connected to the point D. So when the resistors are connected in this way, then they are said to be connected in the parallel arrangement. अशा पद्धतीने जर रोधांची जोडणी केलेली असेल तर त्याला समांतर जोडणी असं म्हणतात. ओके, म्हणजे त्यांचे जे काही एंड्स आहेत ते कशा पद्धतीने कनेक्ट केलेले आहे ते या ठिकाणी दिसतं पहा. तर R1, R2 आणि R3 या तीनही रोधांची जोडणी त्यांच्या दोन्ही बाजूंची टोके त्या बाजूस, म्हणजे या बाजूचं टोक C या बिंदूला आणि या बाजूचे टोक जे आहे राईट हँड साइडचं ते D या बिंदूला अशा पद्धतीने एकत्र जोडून केल्यास अशा प्रकारची जी जोडणी आहे त्याला काय म्हणतात, समांतर जोडणी, रोधांची समांतर जोडणी. The figure shows the three resistors R1, R2 and R3 connected in the parallel between the points C and D. तर या आकृतीमध्ये R1, R2 आणि R3 हे तीन रोध C आणि D या दोन बिंदूंच्या दरम्यान समांतर जोडणीने जोडलेले आहेत. Phi is the potential difference between the points C and D आणि कॅपिटल V जे असेल ते काय असेल, C आणि D या दोन बिंदू मधील प्रयुक्त होणारं एकूण विभवांतर. Let I1, I2 and I3 be the currents flowing through the R1, R2 and R3 respectively. म्हणजे R1 या रेजिस्टन्स मधून वाहणारा करंट I1 मानूया किंवा I1 एवढा आहे, R2 या रेजिस्टन्स मधून वाहणारा करंट I2 एवढा आहे आणि R3 या रेजिस्टन्स मधून वाहणारा करंट किती आहे, I3. म्हणजे क्रमाने दिलेला आहे. म्हणजे R1 या रेजिस्टन्स मधून वाहणारा I1, R2 मधून वाहणारा करंट I2 आणि R3 मधून वाहणारा करंट I3. आणि हा आपण कशाच्या मदतीने मोजतो, with the help of the ammeter. So ammeter is connected in series with this resistance. Okay, it is used to measure the current. Then the total current flowing through the circuit is, मग जर R1 मधून वाहणारी विद्युतधारा I1 असेल, R2 मधून वाहणारी विद्युतधारा I2 असेल आणि R3 मधून वाहणारी विद्युतधारा जर I3 असेल, तर परिपथातून वाहणारी एकूण विद्युतधारा I बरोबर किती असणार आहे, I1 अधिक I2 अधिक I3. So from this we can write I is equal to I1 plus I2 plus I3. So let us give it as a equation number 1. Okay, so what is equation 1? I is equal to I1 plus I2 plus I3. Okay, let RP, 5P is used here because P for the parallel, म्हणजे या ठिकाणी रोध समांतर जोडणीमध्ये आहे त्यामुळे काय केलेलं आहे, P हा शब्द वापरलेला आहे. आणि R म्हणजे काय आहे, परिणामी रोध, म्हणजे या ठिकाणी काय आहे, RP हा समांतर जोडणीसाठी असणारा परिणामी रोध आहे. ओके, लेट RP बी द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स बिटवीन द C अँड D. समजा C आणि D या दोन बिंदूंच्या दरम्यान असणारा RP काय आहे, परिणामी रोध आहे. So according to the Ohm's law, what is Ohm's law? Phi is equal to IR. So let us calculate the equation for I. I is equal to chi Phi upon R. But here the potential difference is capital V and the effective resistance is RP, and therefore we can write capital I is equal to Phi upon RP. Okay, so let us similarly write down the equations for I1, I2 and I3. So what will be I1? The value of I1 is equal to Phi upon R1. Okay, कारण R1 मधून वाहणारा करंट किती आहे, I1 एवढा आहे. Okay, so I1 is equal to Phi upon R1. Similarly, I2 is equal to Phi upon R2 and I3 is equal to Phi upon R3. Okay, now substituting all these values of I1, I2 and I3 in equation 1. So what we get, putting the value of I, that is V upon RP, that is equal to,
putting the value of I1 that is V upon R1 plus putting the value of I2 that is V upon R2 plus putting the value of I3 that is V upon R3. Okay, so when we get common, that is the V is common. Okay, so when we get outside the bracket of it, so because of the V is present on both the sides of the equation, that is LHS and RHS, so it will get cancelled. Okay, and therefore we get the 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay, so for the arrangement when the resistors are connected in the parallel, the reciprocal of the effective resistance is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances which are connected in the circuit in the parallel arrangement. म्हणजे परिणामी रोधाचा व्यस्तांक जो आहे तो काय असतो, प्रत्येक रोधाच्या व्यस्तांकाच्या बेरजे एवढा असतो. ओके, सो इफ वी कनेक्ट द n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक आहे, समजा जर आपण असे n नंबर ऑफ रेजिस्टर जर जोडले, असंख्य जोडले, या ठिकाणी फक्त 3 जोडलेले आहेत, तर आपण जर असे n नंबर ऑफ रेजिस्टर जर जोडले तर त्याच्यासाठी सुद्धा हे इक्वेशन जे आहे ते फुलफिल होतं. So we get 1 upon Rp that is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dash 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 plus 1 upon R what n. Okay, so when we connect the n number of the resistors, ठीक आहे. आता मराठीमध्ये याचं स्पष्टीकरण बघूया आपण. रोधांची समांतर जोडणी R1 R2 आणि R3 या तीनही रोधांची जोडणी दोन्ही बाजूंची टोके त्या बाजूस एकत्र जोडून केल्यास त्या जोडणीला समांतर जोडणी म्हणतात. ठीक आहे, आकृतीमध्ये दाखवलेलं आहे. ई ही बॅटरी आहे, की ही की आहे, ए अॅमीटर वापरलेला आहे करंट मोजण्यासाठी, फी काय करतो आपण सी आणि डी या दोन बिंदूमधील एकूण जे काही विभवांतर आहे ते मेजर करण्यासाठी वापरतो. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने जर R1 R2 आणि R3 या तीनही रोधांची जोडणी त्यांच्या दोन्ही बाजूंची टोके त्या बाजूला एकत्र जोडून केल्यास त्या जोडणीला समांतर जोडणी म्हणतात. आकृती 3.9 मध्ये R1 R2 आणि R3 हे तीन रोध C आणि D या दोन बिंदूंच्या दरम्यान समांतर जोडणीत जोडलेले आहेत. समजा I1 I2 आणि I3 ही अनुक्रमे R1 R2 आणि R3 या रोधातून वाहणारी विद्युतधारा आहे. फी हे सी आणि डी या बिंदूंच्या दरम्यान प्रयुक्त केलेले विभवांतर आहे. म्हणून परिपथातील एकूण विद्युतधारा कॅपिटल आय बरोबर I1 अधिक I2 अधिक I3. समजा याला आपण काय करूया, इक्वेशन जे आहे त्याला 1 नंबरचं इक्वेशन आपण देऊया त्याला समीकरण. ठीक आहे, समजा आरपी ही परिपथातला, आरपी जो आहे हा परिपथातला परिणामी रोध आहे. समांतर या शब्दाला इंग्लिशमध्ये पॅरलल शब्द वापरतात, म्हणून आरपी काय आहे हे या ठिकाणी वापरलेलं आहे. म्हणून ओहमच्या नियमानुसार I बरोबर V भागिले आरपी, तसेच I1 बरोबर V भागिले R1, तसेच I2 बरोबर V भागिले R2 आणि तसंच I3 बरोबर V भागिले R3. आता या सर्व किमती काय करूया आपण समीकरण क्रमांक 1 मध्ये टाकूयात. म्हणून आपल्याला काय मिळेल, V भागिले आरपी बरोबर V भागिले R1 अधिक V भागिले R2 अधिक V भागिले R3. आता V जर आपण RHS जे आहे उजवी बाजू आहे त्याच्यातून जर आपण कॉमन बाहेर काढलं तर आपल्याला V बाहेर येईल आणि कंसामध्ये काय राहील 1/R1 अधिक 1/R2 अधिक 1/R3. आणि या ठिकाणी काय होईल, फी दोन्ही बाजूला असल्यामुळे ते काय होईल, कट होईल. आणि म्हणून आपल्याला शेवटी इक्वेशन काय मिळेल, 1/RP बरोबर 1/R1 अधिक 1/R2 अधिक 1/R3. ओके, म्हणजे या ठिकाणी जो आहे काय मिळालं आपल्याला, परिपथातला जो काही परिणामी रोध आहे त्याचा जो व्यस्तांक आहे तर त्याचा व्यस्तांक आपल्याला काय मिळालेला आहे, परिपथातल्या प्रत्येक रोधाच्या व्यस्तांकाच्या तो बेरजे एवढा असतो. जर अशाच प्रकारे जर आपण n रोध जर जोडले समांतर जोडणीमध्ये तर त्याच्यासाठी सुद्धा हे जे काही इक्वेशन आहे ते सॅटिस्फाय करतं. म्हणजे 1/RP बरोबर 1/R1 अधिक 1/R2 अधिक 1/R3 अधिक डॅश 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 अधिक 1/RN. मग तुम्ही असे कितीही रोध जे आहेत ते समांतर जोडणीमध्ये जोडू शकता. Even if any one of the serial bulbs connected in the parallel becomes non-functional because of the sun's damage to its filament, the circuit does not break as the current flows through the other paths and the rest of the bulbs light up. बघा याचा अर्थ काय, समजा आता याच आकृतीमध्ये पहा, आता R1 R2 आणि R3 हे समजा तीन रोध आहेत, त्याच्या आपण समजा तीन बल्ब समांतर जोडणीमध्ये जोडलेले आहेत.
आणि समजा याच्यातला 1 नंबरचा बल्ब जो आहे R1 या ठिकाणी आहे समजा, त्याचं फिलामेंट तुटलं समजा, आणि जर तो बल्ब बंद पडला, ठीक आहे, तर तो बल्ब प्रकाशित होत नाही, परंतु इतर जे काही बल्ब त्याला समांतर जोडणीमध्ये जोडलेले आहेत ते काय होतात, तेवढ्याच प्रखरतेने प्रकाशित होत असतात. म्हणजे हा समांतर जोडणी जो आहे त्याचा ऍडव्हान्टेज आहे की त्याच्यातला एक जरी विद्युत उपकरण जरी बंद पडलं किंवा एक जरी बल्ब जो आहे तो बंद पडला, तरी बाकीचे जे काही बल्ब्स असतात ते समान प्रखरतेने प्रकाशित होत असतात. ओके. When serial bulbs are connected in the parallel, they emit the same amount of light. म्हणजे आपण समांतर जोडणीमध्ये जर असंख्य बल्ब जर जोडले तर ते तेवढ्याच प्रखरतेने, म्हणजे एक बल्ब लावल्यानंतर जेवढ्या प्रखरतेने जळतो तेवढे सगळे बल्ब जे आहेत समांतर जोडणीमध्ये जोडलेले असताना तेवढ्याच प्रखरतेने ते प्रकाशित होत असतात. As when they are connected individually in the circuit. But when we connect the bulbs in the series, ठीक आहे, पण आपण जर सिरीज मध्ये बल्ब जोडले, they emit the less light when they are connected individually. म्हणजे एक बल्ब जर आपण सिरीज मध्ये जोडला तर तो जेवढ्या प्रखरतेने जळतो किंवा प्रकाशित होतो त्याच्यापेक्षा जर सिरीज मध्ये आपण अनेक बल्ब जोडलेले असेल तर मात्र ते काय होतात, कमी प्रखरतेने प्रकाशित होतात. ठीक आहे. आता याच्यावरून तुम्ही विचार करू शकता की आपल्या घरामध्ये जी काही विद्युत उपकरणांची किंवा बल्ब जे असतात वेगवेगळ्या रूम मध्ये त्याची जोडणी कुठल्या प्रकारची असू शकते, सिरीज का पॅरलल. ठीक आहे. सो लेट अस थिंक अँड गेट द आन्सर. ओके. समांतर जोडणीने अनेक दिवे जोडले असता जर एखादा दिवा त्या दिव्यातल्या तारेचं कुंडल म्हणजे फिलामेंट ज्याला म्हणतात तुटल्याने जर प्रकाशित होत नसेल तरी विद्युत परिपथ खंडित होत नाही. ठीक आहे. म्हणजे बाकीचे दिवे जे आहेत ते प्रकाशित होतात. मात्र जर एकसर जोडणीमध्ये जर जोडलेले असतील आणि त्यातला एकही बल्ब जर बंद पडला तर मात्र काय होतं, पूर्ण सर्किट जे आहे ते काय होतं, ब्रेक होतं. हे लक्षात घ्या. दुसऱ्या मार्गातून विद्युतधारा वाहते आणि इतर दिवे प्रकाशित होतात. कधी? समांतर जोडणीमध्ये. अनेक दिवे जर एकसर पद्धतीने जोडले तर ते आपल्या मूळ प्रखरतेपेक्षा कमी प्रखरतेने प्रकाशतात, परंतु तेच दिवे समांतर पद्धतीने जोडले तर प्रत्येक दिवा आपल्या मूळ प्रखरतेने प्रकाशतो. ओके. So let us try to understand this. If a number of resistors are connected in parallel, जर n number of resistors समांतर जोडणीने जोडले असतील तर हे 5 नियमांचं पालन त्याच्यामध्ये होतं. पहिला, the inverse of the effective resistance is equal to the sum of the inverse of the individual resistances. याचा अर्थ असा, जोडलेल्या सर्व रोधांच्या व्यस्तांकाची बेरीज ही परिणामी रोधांच्या व्यस्तांका इतकी असते. म्हणजे जेवढे काही रोध आपण समांतर जोडणीने जोडू तर त्यांच्या रोधाच्या व्यस्तांकाची बेरीज, ठीक आहे, ती काय असते, परिणामी रोधाच्या व्यस्तांका इतकी असते. म्हणजे या ठिकाणी हे जे समीकरण आहे 1/Rp बरोबर 1/R1 अधिक 1/R2 अधिक 1/R3, तर त्याचं त्या शब्दामध्ये असणारं स्पष्टीकरण आहे. ठीक आहे. दुसरं बघूया. The current flowing through an individual resistor is proportional to the inverse of its resistance. म्हणजे प्रत्येक रोधातून वाहणारी जी काही विद्युतधारा आहे तर ती त्या रोधाच्या व्यस्तानुपाती असते. ओके. इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असते त्याला. And the total current flowing through the circuit is the sum of the currents flowing through the individual resistors. पहा याचा अर्थ काय पहा, तर परिपथातून वाहणारी जी एकूण विद्युतधारा आहे ही विद्युतधारा ही सर्व रोधातून स्वतंत्रपणे वाहणाऱ्या विद्युतधारेच्या बेरजे इतकी असते. म्हणजे आपण हे जे समीकरण बघितलं होतं I बरोबर I1 अधिक I2 अधिक I3, तर त्याचं हे शब्दामधलं स्पष्टीकरण आहे. ठीक आहे. म्हणजे परिपथामध्ये जी वाहणारी एकूण विद्युतधारा आहे तर ती एकूण विद्युतधारा जी असते तर ती प्रत्येक रोधातून वाहणाऱ्या विद्युतधारेच्या बेरजे एवढी असते. म्हणजे I ची किंमत जी असेल टोटल I, दॅट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, आणि प्रत्येक रोधातून वाहणारी एकूण विद्युतधारा, ठीक आहे, ही रोधाच्या काय असते, व्यस्त प्रमाणामध्ये असते. म्हणजे या ठिकाणी हे जे समीकरण दिलेले आहेत की I बरोबर फी भागिले R1, I1 बरोबर, तर I1 काय आहे, R1 ला व्यस्तानुपाती आहे, इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. तसंच I2 R2 ला व्यस्तानुपाती आहे आणि I3 जे आहे त्या R3 ला व्यस्तानुपाती आहे. तर ते स्पष्टीकरण त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. थर्ड पॉइंट, the potential difference across all the resistors is the same. प्रत्येक रोधाच्या दरम्यान असणारा जो काही विभवांतर आहे तर त्या प्रत्येक रोधाच्या दरम्यानचं विभवांतर काय असतं, समान असतं. ओके. फोर्थ, the effective resistance of the resistors connected in the parallel is less than the least resistance of the individual resistor. म्हणजे रोधांची जर समांतर जोडणी केलेली असेल
तर त्या समांतर जोडणीचा परिणामी रोध हा त्या जोडणीतल्या रोधांची जी काही स्वतंत्र किंमत असेल तर त्या स्वतंत्र किमतीपेक्षा तो नेहमी कमी असतो. म्हणजे आरपीची जी काही किंमत असेल, ठीक आहे, तर ती काय असते, R1 पेक्षा कमी असते, R2 पेक्षा पण कमी असते आणि R3 पेक्षा सुद्धा कमी असते. सिरीज मध्ये ज्यावेळेस जोडतो आपण त्यावेळेस मात्र जो काही परिणामी रोध असतो तो मात्र स्वतंत्र रोधापेक्षा जास्त असतो. इथं त्याच्या उलट आहे, ठीक आहे. समांतर जोडणीमध्ये जो काही परिणामी रोध असतो तो रोधातल्या स्वतंत्र जोडणीमध्ये असणारा जो काही त्याचा रोध आहे त्याच्या स्वतंत्र किमतीपेक्षा तो कमी असतो. लास्ट पॉइंट, दिस अरेंजमेंट म्हणजे अरेंजमेंट when the resistors are connected in the parallel, this arrangement is used to reduce the resistance in a circuit. पहा, आपण सिरीज मध्ये काय करतो, रेजिस्टन्स वाढवण्यासाठी अशा प्रकारची मांडणी केलेली असते सिरीज मध्ये असताना. पॅरल मध्ये रोधांची ज्यावेळेस जोडणी केलेली असते ती कशासाठी असते, इट इज यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टन्स इन द सर्किट. परिपथामध्ये असणारा जो काही रोध आहे तो रोध कमी करण्यासाठी अशा प्रकारची जोडणी त्या ठिकाणी केलेली असते. सो इन दिस व्हिडिओ वी हॅड लर्न द रेजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन द पॅरलल. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहिलं, रोधांची समांतर जोडणी जी आहे ती पाहिली. व्हिडिओज तुम्हाला जर समजत असेल व्हिडिओमध्ये शिकवलेलं तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला लेटेस्ट जे काही व्हिडिओ मी पोस्ट करेन ते तुम्हाला पाहता येतील. तर या पाठातला जो काही शेवटचा पॉईंट राहिलेला आहे म्हणजे याच्यावरचे जे काही सॉल्व एक्झाम्पल्स आहेत आणि फ्युज्ड वायर एक छोटासा मुद्दा आहे तो आपण लास्टच्या व्हिडिओमध्ये घेऊयात, म्हणजे हे प्रकरण काय होईल या ठिकाणी संपेल. सो थँक्यू ऑल ऑफ यू.